धर्म करे गवै मंगल मुख दुआर जति सदा वै जुगत न जाने जति सदा वै जुगत न जाने झट वै करवार सब को पूरा पे होवे घटना कोई अखै पत परवणे पिछे पय तनन गुर जपै महला पहला जी बजी सो पर जग नानक सच्चा वेखै सोई गुर कृपा ते जानिया जिथे तुझिया बुझाया सहजे सत समाया सतनाम वाहिगुरु जी तन्ना वड्डिया जी कर्मा गोविंद 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 संग नाम दियो मन लीना आठ दाम को छिपरो होयो लखीना बोलना ताना त्याग के प्रीत चरण कबीरा नीच कुल्ला जुलाह भयो गुनी कशीरा रविदास प्रबंध
बरसा ढोर नीत तिन त्यागी माया। प्रगट हुआ साध संगत हर दर्शन पाया। सैन नाई पतकारिया घर घर सुनिया। हृदय बसिया पार ब्रह्म भगता ना गणिया। ए बिरत सुन कै जाट रूट भगती लागा। मिलै प्रतख गुसाइयां तन्ना बड़ भागा। सारे भगतां का जिक्र करके गुरबाणी में सारे भगतां की संगत की, कह लो उन्होंने जस शोभा वड्याई सुनी। भगत धन्ना जी ने भी मन में प्यार जागया। यह बिरत सुन के जाट लो। महाराज जी कहन लगे उस धन्ने भी सारे भगतां का देखा भी भगतां ने भगती करी, बंदगी करी। भगत कबीर जी ने करी, भगत सैन जी ने करी। सारे भगतां का जिक्र सुन के, उन्हों का नाम सुन के फिर भगत जी कहते मैं सुन के जाट रो उठ भगती लगा। कहते फिर धन्ना भगती कर लग गए। जो धन्ना भगती कर लग पिया, बंदगी कर लग पिया, सीधा साधा ते भोला भाला जिन्होंने महाराज जी कहते भोले भाए मिले बरा। ऐवी नहीं भी वो कमला जी सी, कई कमला जी आंदा लग जाना कहे सीधा साधा का भोला ही है बेचारा बंदा, ये को नहीं इस तरह नहीं है। महाराज जी कहते वो जीवन करके मनुख एक चतर चलाक दुनिया है, एक भोलिया की दुनिया है। दो प्रकार की, एक बहुते पढ़े लिखे की कण पढ़ा नहीं, बस ऐ कह एक गुरमुखा की, एक मनमुखा की। ये नहीं भी वो बंदा कमला जा होगा, कपड़े जो पाटे जो पाए हम नहावे ना धोवे ना, उन्होंने कमला जा उन्होंने भगत जा कह देते लोग देख के भी भगत होगा शायद, पर नहीं। महाराज जी कहते इस तरह नहीं, वो इस तरह है गुरमत हृदय गरीबी आ गई। एक बंदा हिरदे का गरीब होंगे, हिरदे का धन होंगे कोले, धन पदार्थ होंगे, इस गल नहीं है। धन पदार्थ भी होंगे, विद्या भी होंगी है, सब कुछ होंगे, पर वो ना तन करके नहीं, वो हिरदे करके गरीब होंगे, वो अंदर गरीबी होंगी है। एक कोले होंगे भी कुछ नहीं, वो हिरदे करके भी, हंकार करके भी, तन करके भी, मन करके भी, वो हंकार की टेढ़ा टेढ़ा तुरता है। महाराज जी कहते उस तरह नहीं। हुण बहुते असीं यही इतिहासकार लिखते हैं धन्ना गरीब सी जी, वो इस तरह सी जी, पर गुरबाणी तो पुछ लो भी धन्ना कितना गरीब सी। गुरबाणी उन्होंने दोनों बंदे का जिक्र करते, एक धन पदार्थ का गहरी करके नीम कदाई, ते दूसरे पासे कहते हैं गुरमत हृदय गरीबी। दूसरे जड़े शाहूकार भगत का ना जिक्र किया है, कहते भाग ठड़े हर संतत मारे जिन घर धन हर नामा। कहते सब तो बड़े शाहूकार ने जिन्हों के घरे परमात्मा के नाम का खजाना सब तो बड़े भगत ने। कहते हुण जे आपां कहिए बाबा जी नूं, बाबे नारायण सिंह मोनी जी महाराज नूं, बाबा अतर सिंह महाराज नूं, बाबे राड़े वाले ईश्वर सिंह नूं, बाबे नंद सिंह कलेरा वाले कहिए, उन्होंने वर्गा कोई अमीर बंदा ही नहीं होना जिन्हों को इन्ना का धन सी नाम का। बाबे नंद सिंह का जिक्र आता, उन्होंने केस बन के तपस्या करी। बाबे नारायण सिंह का जिक्र आता, 12-13 साल डिब्बिया में बैठे तुहाडे सामने ने डिब्बिया। बाबे अतर सिंह ने वो कलर कनोए के पहाड़ उत्ते बैठ के इन्नी बंदगी करी, एक 40 दिन लगातार इस तरह चौकड़ा मार के बह के 40 दिन उठी नहीं। फिर धक्के नाल संगत ने चक के लत्तां जड़ियां ना सीधियां करियां मालस करके। 40 दिनों तो बाद फिर 6 महीने का चौकड़ा ला लिया भी हुण देखिए अगे कितना मन फिर 6 महीने उठी नहीं, समाधि जी बैठे। फिर भाग भरी भाई वजीर सिंह वर्गिया ने फड़ के ठा लिया। 6 महीने तो बाद फिर 1 साल का चौकड़ा छोटी जी छन बना दी, वो बैठ के
फिर लगातार 1 साल, देखो कहने सौखा 1 साल, पर 1 साल में कितने महीने ने? 12 महीने ने, तो दिन कितने ने? 365। तो उन्होंने अगे फिर तजर्ब कर लो, तो होर लाओ हिसाब किताब, मिनट सेकंड सारे ला के देखो। मनुख 1 मिनट कभी नहीं शांत ना बह सकता, इस तरह भजदा है, घंटा का बैठना एक पासे की गल है। भी इनू भी देखो भी 1 साल 6 महीने ते 41 दिन का एक मोटा जिहा हिसाब है। इस करके सच्चे पातशाह कहते वो एडे को बड़े शाहूकार सी, बड़े जिन्हां कोले जिन घर धन हर नाम। आओ अज भगत धन्ना जी का आगमन गुरब है, कल बना के हटे दुनिया के लोग। ये दिन जा 1 तरीक जी मिथ लेंदे ने, हजे पता तो नहीं किसी को खैर, पर चलो ये कह जाते भी 20 अप्रैल का सी जी धन्ना भगत है, अंग्रेजी तरीक है। इस करके साढ़े जितने भगत होए ना अंग्रेजी तरीका मुताबिक नहीं, उन्होंने किसी का भी जन्म हो भी अंग्रेजी मुताबिक होए नहीं, वो देसी तरीका मुताबिक होए। देसी तरीका का गुरु जी ने जिक्र किया अपनी पावन बाणी में। बैसाख सुहावा, उत्थे तो नहीं कहा भी ये जी विसाख की चौथे महीने च होंगी ना, अप्रैल सुहावा तो नहीं कहा, उत्थे कहा बैसाख सुहावा ता लगे, कहते विसाख का महीना सुहावा सोहना ता लगता है, जब सत पेट हर सोए, ते चलदी अप्रैल है, महाराज विसाख ही जाते। वैसे गुरु घर दे विच जिहड़ी तरजीह है ना देसी महीने नूं दित्ती है, अंग्रेजी नूं दित्ती। ये तो अंग्रेजां दे बनाए, अज अंग्रेज लोग ने बस उन्हां दीयां आत्मा ने इन्हां दे विच, अज वाले लोकां विच। इस करके चलो खैर मैं अर्ज कर रहा सी भगत धन्ना जी का जिहड़ा वो हजे जिहड़ा इतिहासकार खोज कर लगे हुए ने बहुत समय तो, ना उन्होंने माता पिता बारे कोई जिक्र मिले है, ना उन्होंने कोई बारे कोई पक्की तरीक 1415 जी संमत बनती है उस समय की। वैसे अजे खोज कर रही है, कोई अजे सामने तत्थ नहीं आया निकल के, पर चलो मैं अज कह रहा सी ए बिद सुन कै जाट रो, सारे भगतां नूं देख के उठ भगती लागा। धन्ना कहता वो तू कला है, तेरे माँ बाप ने अड्ड करता, चल आऊं कर। रस्ते में जो जाता ना भाई गुरदास जी लिखते ने, ब्राह्मण पूजै देवते, धन्ना गऊ चरावण जावे। ते रस्ते में त्रिलोचन भगत जी बंदगी करते ने, बंद वो रोज आरती करते ने। ते जदों भगत धन्ना जी कोल दी जाते ने, भाई गुरदास जी बड़े प्यार विच आके लिखते ने, संत राड़े वाले पढ़ते हुंदे सी, धन्ना गऊआं जी चारण कलियां बजदियां ने, घंटियां बजदियां ने, आरती होंदी है। एक दिन धन्ने ने कहा गऊआं नूं अगे लंघाता, जो देख आइए था की करता है ये ब्राह्मण है जिहड़ा भगत त्रिलोचन जी की करते ने। बहुते भगत जिहड़े होए ना त्रिलोचन भगत जी के श्रद्धालु हुए ने, सेवक हुए ने भगत त्रिलोचन जी के। अंदर जाके देखिया भगत त्रिलोचन जी ने धोती बनी हुई है, पौधा रखा हुआ है, तिलक लाया हुआ है, हाथ विच वो टल्ली फड़ी हुई है, एक हाथ विच थाल फड़िया हुआ है जोतां वाला, जोतां ला के आरती करते। अज तक जोतां दे नाम कईयां नूं अग्गी लग जाती है, जोतां नूं लाओ भुखा ना लाओ, पता नहीं कि इन्हां दे दुनिया बढ़ती है। गुरु घरां विच जोतां चलदियां ने, अज भी चलदियां ने, चलदियां रहणगीआं। जिहड़ा जोतां की गल करदा उन्हां दे घर दीआं बुझ जांदियां ने, जोतां बुझा दिंदा परमात्मा, पर गुरु दे घर दी जोत चलदी रहिंदी है।
ਰਹੂਗੀ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਜੋਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਫੜਿਆ, ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਏ, ਆਰਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਲ ਧਰਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਏ ਧੰਨਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਰਤੀ? ਇਹ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕਰ ਨੇ? ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਭੋਲਾ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਕ ਚਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਊਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੱਪੇ ਨੇ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ, ਲੈ ਤਾਂ ਜਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਮਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ, ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਆਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਹ ਥਾਲ ਘੁਮਾਉਣੇ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰ ਦੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰਤੀ ਉਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਬ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਰਤਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰ। ਆਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਧੰਨੇ ਦੇ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ, ਮਗਰੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ, ਧੰਨਿਆ ਕਰੀ ਚੰਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰ ਦੂੰ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਉਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਊ ਹੋਵੇ ਸੱਜਰ ਸੋਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇ ਜੀ। ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਸੂਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾਲ, ਗਊ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈ ਮਾਰਤੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਲਓ ਗਊ। ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾਕ, ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾਕ ਪਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਜੇ ਮਨ ਦੋ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨਾ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੱਟ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਆਰਤੀ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਧੰਨਾ, ਗਊ ਕਢਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈ। ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਲ ਕੱਢਦਾ, ਉਸ ਠਾਕਰ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਡੋਲ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਕ ਡੋਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਓਏ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੜਬੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੜਬੀ 2-3 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, 4 ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾ ਕੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ, ਧੰਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੂਫ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਧੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਠਲ ਭਰ ਲਿਆ ਅੱਗ ਦਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਠਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਭਰ ਕੇ ਲੱਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਕਰਦਾ ਧੂਆਂ ਧਮਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਧੂਫ। ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੱਛਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋਏ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, 2 ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਧੂਪ ਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਕੌਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ 7-8 ਰੋਟੀਆਂ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਕੌਲਾ, ਮੱਖਣੀ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਖਾ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਚਲਾਕ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬਸ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਖਾਧੀ, ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭੋਜਨ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਗ ਸੂਗ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਬਸ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਗਊ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਚੌਂਕੜ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਔਲੀਆ ਬੇਹੱਦ ਟੱਪੇ ਪੀਰ, ਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਦੋਨੋਂ ਟੱਪੇ ਤਿੰਨ ਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ, ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਟੱਕੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਪੌਣਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜ਼ਿਕਰ ਟੋਡੀ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਧੰਨਾ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਾਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ 2 ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਧੂਫ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਨਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੱਕ ਲਈ ਦਾਤਰੀ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਤੀ ਆਪ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਪਊਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਫਿਲਮ ਜੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹੱਥ ਜੇ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੱਥ ਜੇ ਕੱਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਰੱਸਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈ ਦੋਨੇ, ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲੋਕ ਕੇ ਖਾ ਜੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਧੰਨਿਆ ਖਾਈਏ ਰੋਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਭੜੂਆ ਜਹਾਨ ਦਿਆ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਇਆ
हाँ ਜਦੋਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋਟੀ ਕਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨੇ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਮਾ ਤਾਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਿਓ ਦੀ ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਿਓ ਦੇਰ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਨਾ ਖਾ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਛਾਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਧੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲ ਦੱਸ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੋਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਦਾਲ ਸੀਤਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਾਲ ਸੀਤਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਘਿਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਗਊ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਕੀ ਗਹਿਣ ਚੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਮੰਜਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਘਰ ਕੀ ਗਹਿਣ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਦੇਵੈ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੰਜਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਖੇਤ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਈ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਖੇਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਨੱਕੇ ਮੋੜੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਟ ਚਲਾਏਗਾ? ਧੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਲਟ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨੱਕੇ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਲਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਟ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਿਦਕ ਕਰਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਦਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਦੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬੰਨ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜੀ,
ਨਾਲੇ ਪੀਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਛੱਟੇ, ਨਾਲੇ ਪੀਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਛੱਟੇ, ਨਾਲੇ ਹਲਟ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਨਾਨੇ, ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੀ ਨਾਨੇ। परमात्मा की बंदगी करी भगत धन्ने ने, परमात्मा ने हल्ट चलाया। एक दिन करद्या करद्या धन्ने नूं थोड़ा जिहा हंकार हो गया। धन्ना कहन लग्या लै 3 दिनां च मैं रब नूं प्रगट कर लिया। 3 दिनां च दाती मार लग्या सी, ढिड च आ गया उस नाल दी नाल। धन्निया हंकार हो गया, बैठ इत्थे। धन्ने नूं बिठा लिया, सिर ते हत्थ रखिया, देख पिछे नूं मुड़ के। जदों पिछे नूं मुड़ के देखिया 101 जन्म दिखा दिता धन्ने भगत। 101 जन्म। आप कोई चंगे कर्म ने साडे जिहड़े असीं अंमृत वेले गुरु दे चरनां विच आउंदे हैं, अज दा नहीं, कोई पुराना बीजिया होया होगा, पिछला कोई बीज बीजिया होया सी जिहड़ा असीं गुरु दे चरनां विच अंमृत वेले जुड़दे हां। गुरु दी सेवा साडी झोली विच पैंदी है। जदों सिर ते हत्थ रखिया, धन्निया मुड़ पिछे नूं। जदों धन्ना पिछे नूं मुड़ के देखदा है, धन्ने दी बंदगी 101 जन्म दी बंदगी सी। 101 साल दी नहीं, 101 जन्म दी भगती सी। किते पुठा लंघ के भगती करदा है, किते धूने तापदा है, किते कुछ करदा है। जदों 101 जन्म धन्ने नूं दिखा दिता, धन्निया ओए आ नहीं कि मैं 3 दिन दी तेरी भगती, तू दातरी चक ली, रोटियां खवातियां, ये नहीं, पिछे वाली बंदगी देख, तेरी उस बंदगी ते खुश हो के मैं तेनू दर्शन दिते हैं। इस करके वो परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। ते जिने साडे उत्ते मेहर भरिया हथ रखे। जो पिछे अर्ज करी, साधु आ गए किसी के घर आके, उन्होंने मंगया भी मैनू कोई भोजन दे दो। घर वाले भज के पै गए। नूह सी बीबी वो कहन लगी बाबा चले जा, ये तो बहियां खाण वाले है। घर वाले मगर पै गए, तू कानूनी है सानू बहियां कहण वाली, साडे घर तां रोज परौंठे बनते ने, इकट्ठ कर लिया, पंचायत आ गई, ये सानू कहदी है बहियां खांदे, साडी एड्डी वड्डी कोठी। कहदी मैं इस तरह नहीं सी, कहदी मैं तां ये कहा सी इहदा पिछले जन्म दे खा रहे ने, अगे नूं तां कुछ नहीं बीजदे हैं। महाराज जी ने पावन पवित्र गुरबाणी अंदर फरमान करया, पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय कै जाई। कहते जिहड़ा अज मनुख बीजदा है वो अगे वास्ते वड्ड, जिहड़ा पिछला साडा बीजा होया अज खा रहे हैं, जिहड़ा अज बीजांगे अगले जन्म विच सानू मिल जाना। इस करके सतगुरु जी कृपा कर दें, बख्शिश करते हैं। अपने गुरु ते भरोसा रखिए, बाणी पढ़िए, सेवा सेवन करिए, हिरदा साफ करके कर लिए ते फिर बोलिया रब तेथों वख नहीं तेरी वेखण वाली। अब राम करी महाराज जी जान ओंकार सतगुरु प्रसाद।